मैं गलबात शुरू कर दिना। पहला तो सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ अपना सरदार सुखदेव सिंह आ ਜਿਹੜੇ बाबा जी एक किसानी संघर्ष ਦੇ ਨਾਲ लंबे समय तो शुरू तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ 7 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ही रहे हैं। तो करनाल तो अज खास तौर पर आए आ जग्गी बाबा जी बारे आप सारे जानते हैं। इन्हां बारे कोई मैं लफ्ज़ कहूँगा तो पूरी इन्हां दी जिहड़ी दलेरी हौसला एक पंजाबीयत ते जो गुरु साहब ने सानू एक जज्बा साडे अंदर भरिया होया वो दिखाई आ। ते उहदे बारे तो मेरे लफ्ज़ बड़े बड़े नीवें रह जाने आ। सो जग्गी बाबा जी अपना कलसी बाई ये कलाकार भी आ, हुण सोशल एक्टिविस्ट भी आ, ते मेरा नाम दीप सिद्धू है जी। ते आपां अज इत्थे जो इकत्तर होए आ उहदे बारे हुण आपां गल शुरू करते हैं। वारिस पंजाब दे दा आगाज़ आ। वारिस पंजाब दे एक मुहिम एक जथेबंदी इनू लॉन्च करने वास्ते एक प्लेटफॉर्म पंजाब दी नौजवानी नू हर कौम दे उस बंदे नू जिहड़ा मौजूदा रियलिटी तो एक सोशल रियलिटी है जिहड़ी पंजाब दी वो तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिहड़े बंदे संतुष्ट आ वो घरां च बैठे आ, उन्हां नू कोई फर्क नहीं पैंदा। वो एक पुरजे वांग जिउं रहे आ भी जो कुछ चली जांदा उहनूं एज इट इज़ असीं एक्सैप्ट करके ते आपदी जिंदगी जिउं जाओ। पर जिहड़े बंदे जागदियां जमीरां वाले आ, जिन्हां दे अंदर दर्द आ या जिन्हां दे अंदर जज्बा, वो बंदे आपदी आवाज़ भी बुलंद करते आ, अवेयर भी करते आ, फिर ऑर्गेनाइज भी करते आ, ते फिर उस बाद संघर्ष या स्ट्रगल करनी पैंदी है सानू हाकम जमातां दे अगेंस्ट, या ये कह लईए भी जो राज कर रही धेरा च उहदे विरुद्ध आपां खड़ के आपदे हक्कां प्रति ते इस धरती ते या पंजाब ते इस खिते च वसदे वो लोग जिहड़े सभ्याचार नूं सांभी बैठे आ, जिहड़े साडी होंद नूं सांभी बैठे आ। सो उन्हां सारिਆਂ ਲਈ एक प्लेटफॉर्म एक सोशल प्लेटफॉर्म पहली गल तां ये समझ लईए आपां, क्योंकि हर गल असीं चोणां तक लै जन्ने आ भी 2022 आ रही आ, हुण इन्हां ने कोई नवां पैंतरा खेडना। पहला तो यह गल मैं स्पष्ट कर देना चाहना भी 2022 आ जे 2027 आ जे, आपां अज जिथे खड़े आ जिहड़े सिद्धांतां ते खड़े आ इत्थे ही खड़े रहांगे। ना कोई चोणां दा पैंतरा इह, ना किसी पोलीटिकल क्लास की असीं हमायत कर रहे हैं। जिहड़ा बंदा पंजाब दे हक्कां दी गल करूगा, चाहे वह साडा हिंदू होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे सिख होवे, चाहे ईसाई होवे, जिहड़ा पंजाब दे हक्की संघर्ष की गल करूगा, पंजाबीयत की गल करूगा, ते असीं जिहड़ा साडियां कदरां कीमतां 1849 च साडे तो पहली बार अंग्रेज़ां ने खोईयां, उदों एक समाज सी जिहड़ा पंजाब दा, असीं सारे रल मिल के रहिंदे सी। इत्थे हिंदू भी प्यार नाल रहिंदे सी ते मुसलमान भी उवें प्यार नाल रहिंदे सी, सिख भी रहिंदे सी। होर जिन्हां नूं सरकार या ये नवां एक जिहड़ा स्टेट आ वो दलित की परिभाषा देती आ, क्योंकि साडे जिहड़े सभ्याचार च साडे गुरु साहिबानां ने लड़ाई यह की ना भी जात पात मिटाओ। अकाल पुरख ने हर बंदे नूं किसी नूं पछड़ियां श्रेणियां चों नहीं बनाया, हर बंदे नूं एक सिर च आ, ते वो अकाल पुरख वितकरेबाज तां नहीं हो सकदा भी फलाना बंदा तां उच्ची जाति दा ते फलाना नीवीं जाति दा। सो ये गल्लां तो रहत साडा एक सभ्याचार सी, साडे तो वो खोलिया गया 1849 च पहली वारी, ते 150 साल की गुलामी ने लिटरली, क्योंकि साडे लई 47 ने भी कोई फर्क नहीं पाया। 47 साडे सभ्याचार नूं जिवें उदों पहला अंग्रेज खोरदे सी उवें दिल्ली खोरन लग गई। ये गल असीं स्पष्ट कर लईए, साडी कल्चरल स्पेस सानू 1849 तो बाद नहीं मिली, पंजाब नूं पंजाब दी कल्चरल स्पेस नहीं मिली। साडे समाज नूं इन्ना कॉम्पलैक्स कर दिता, इन्ने कॉन्ट्राडिक्शनस आ गए इत्थे, जिहड़े एडा
ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ। ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੋਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ 47 'ਚ ਵਾਪਰੀ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 47 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਫਿਰ 84 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਸੋ ਹੱਲ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਗਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਫੇਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਜੋ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਕੀਏ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਈਵਨ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਕਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੋ ਜਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੋਪੂਲਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜਤਾਉਣੇ ਆ that thank you so much for being here। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 1849 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ? 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 72 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਪਾਵਰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੱਢੂਗੀ ਹੱਲ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਬਾਲਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਪੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਘੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਟੂ ਮੱਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੌਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਖੜ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਂਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾਲ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦਸਤੂਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਚੋਂ ਆਏ, 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਚੋਂ ਆਏ, ਹਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਖਾਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਅੱਛਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਥਰੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਜਿੱਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਰਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਂ, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਓ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਨਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ
ਪਾੜੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। 29 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਥਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਹੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ 29 ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇਰ ਹਾਂਜੀ। ਐਕਟਿਵ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦੱਸੋ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਣਾਅ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ
ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਵੀ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਘੜਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਹਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੋਕ ਮਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਡਿਬਡਿਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਝੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੋ, ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੋ ਹਨਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਏਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੱਖਾ ਸਤਾਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਬੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਲਲਹੇੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ? ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਏ,
ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡਾ 20% ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਰੂਪ ਚ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ 15-20% ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਦਊਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਈਏ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਂਝ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੱਸ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਆ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ 1849 ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਓਨਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਮਾਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਆ,
ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੋੜਤਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਜੋ WTO ਮਾਡਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਯੂ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਐਥਨਿਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਐਬਰੀਜਨਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ 'ਚ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਟਿਵਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਚ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ JW ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਕਿਤਾਬ 2000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸਟਰਕਚਰ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।